वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज महा तुहाडी होस्ट निरम कौर ते टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाने टीवी 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 8 अगस्त 2022 24 सावन नानक शाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਈਵ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ फेसबुक राਹੀਂ जुड़े तो इस वध लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब से सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दे कि तुम टीवी 84 की ऐप में एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर से डाउनलोड करके जो टीवी 84 की लाइव स्ट्रीम है इसनूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं और इस वीक का पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और आस करते हैं कि तुहाडा जिहड़ा वीकेंड है वो बहुत ही वधिया गुजरिया होएगा। सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अज दे स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज दे प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया सियाटल तो वीर विंदरजीत सिंह वालों। सो इन्हां ने डॉक्टर अमरजीत सिंह जी और टीवी 84 की समुची टीम का धन्नवाद किया है और दर्शकों को बेनती की है कि तुसीं अपना ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी का तय दिल तो धन्नवाद करते हैं। तुहानूं भी अपील की बेनती करते हैं कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि व्यूअर्स जिस तरह कि 15 अगस्त का दिन जिहड़ा वो आ रहा है सो पंजाब दीआं अड्ड-अड्ड सियासी धिरां विच 15 अगस्त नूं सिख निशान साहिब जां तिरंगा चलाउण नूं लै के लाइन जिहड़ी है वो खिच्ची जा रही है। सो श्रोमणी कमेटी वालों आया जिहड़ा रिएक्शन दसदा है कि वो अपने आप नूं कड़िकी विच फसिया महसूस करदी है। इस नाल अकालियां दा दोगलापन भी जिहड़ा है वो जगजार हो रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की विचार ने? देखो सब तो पहला तो असीं अज दे प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई वीर विंदरजीत सिंह सियाटल उन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं। जी असीं समझदे हैं भी टीवी 84 नहीं सगों साडे ये सारे ही व्यूअर्स और ख़ास तौर ते जिहड़े फाइनैशियल सपोर्टर ने वो वधाई दे हकदार ने कि उन्हां दे यत्नां सदका उन्हां दी हमायत सदका उन्हां दी एप्रीशिएशन सदका असीं 10 वरियां दा ये औखा पैंडा तय किया और असी इस आस नाल ही रोज़ाना उठते हैं कि हर चढ़ते सूरज जिथे साड़ी मंजिल कौमी कर खालिस्तान की करीब आ रही है उत्थे टीवी 84 भी अपनी बुलंदियां छुएगा। चैलेंजेस ने डॉक्टर रंजीत सिंह का जाना एक वड्डा साडे लई घट है और असी जिक्र करांगे कि उन्हां दी जिंदगी का अखीरला जिहड़ा पड़ाव खास तौर पर जदों प्राणी इस दुनिया तो तुर जांदा है संस्कार और उस तो बाद उन्हां दियां जिहड़ियां अस्थियां ने जां जिन्हां नूं फुੱਲ भी कहा जाता है साडे उस खिते दे विच उन्हां नूं जल प्रवाह करना। पर उहदी गल करन तो पहलां असीं वीर विंदरजीत सिंह जिहड़े सियाटल बेस्ड ने उन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हां कि उन्हां ने अज दे प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता। साडे एक वीर ने पाकिस्तानी वीर ने जदों असीं डॉक्टर साहब दे संस्कार जिहदे लई लफज अंग्रेजी का तो क्रीमेशन ही है इस्तेमाल किया सी तो उन्होंने ये पुछया सी कि भाई ये पार्ट की हुंदा है जां क्योंकि जिहड़े सैमेटिक मेजर 3 धर्म ने जिन्हां नूं अब्राहमैनिक धर्म भी कहा जाता है जां अब्राहमैनिक मजहब कहा जाता है जूडाइज़म क्रिश्चियनिटी इस्लाम उन्हां दे विच जिहड़ा मृतक शरीर है जिन्हों मैयत कहंदे ने उस नूं दफनाया जाता है।
ਔਰ ਦਫਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਮਸਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਜੀਸਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥਿਜ਼ਮ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਐਮਲਗਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਕ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਸੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਥਾਟ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਔਰ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥਿੰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ
रूह ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। नार अग नूं कहंदे ने, नूर जदों असीं कहंदे आ एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को बंदे, कि ये बंदे दे अमल ने जिन्हें डिसाइड करना है कि उस दे लई जिहड़ी है वो जन्नत है कि जहन्नम है। अल्टीमेटली अमलों के नाल जिहड़ी है गल जुड़ी हुई है। और वड्डे फकीर उस खिते दे भगत कबीर जी जिहड़े 14वीं 15वीं सदी दे विच होए, उन्होंने जदों ये कहा कि बुत पूज पूज हिंदू मूए, तुर्क मूए सिर नाई, ओयले जारे ओयले गाडे, तेरी गत दोहू ना पाई। कि एक पासे जिहड़े ने ये जिहड़े यकीन करते हैं कि बुत परस्ती चों ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਸਜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ, ਵਲੀ, ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਔਰ ਕਾਫੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਈਵਨ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੱਕ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸਥੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰੋਤ, ਹਰ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਂਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
हरिद्वार दे विच तुसीं पहलां उस पंडे कोल जाना है, उन्हें तुहाडी रिहाइश का प्रबंध करना है, फिर उन्हें आके हरिद्वार दी गंगा दे कंढे पूजा करके जिहड़ा उन्हां नूं दरिया दे विच सुੱਟਣਾ है जिहड़ा, और उदों पूजा लैनी है। फिर पिंड भराण दी एक रस्म सी वो है। फिर ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਜਲ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੋੜੋ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਸੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਓਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਪਰ ਬਣ ਕੇ ਵਾਸ਼ਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭੈ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੁੱਕਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲ ਰੂਹ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਇਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਰਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ,
अग्नि जल पृथ्वी हर चीज़ जदों असी बर्न करते हैं हर एलीमेंट वापस अपने एलीमेंट चला जाता है तो रूह भी वापस उसे ही जिवें पानी का सफ़र है और ये जिंदगी का ये जिहड़ी ह्यूमन लाइफ है ये एक ट्रांजिट है जिन्हों इसनूं गुरु नानक साहब ने फरमाया सी कि दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिल दानी कि तहकीक कर अपने दिल दे उत्ते यकीन नाल कि दुनिया मुकाम फ़ानी ये फ़ानी है संसार सराह है। और डॉक्टर रंजीत सिंह साडे भरावां वर्गे मित्र मित्रां वर्गे भरा जिहड़े इस फ़ानी संसार नूं पिछले 14 जून नूं अलविदा कह गए सी। उन्होंने अखीरला साह जिवें असी हमेशा रूहानी यकीन अज भी उन्होंने एक टोरंटो साडे बड़े प्यारे ने सज्जन पाकिस्तानी वीर ने उन्होंने नाल गल हो रही सी तो मैं कहा कि जी साडा तां ये विश्वास है कि समा स्थान कारण सरकमस्टांसिस ये रब ने लिखे होंदे ने। सारी जिंदगी उन्होंने न्यूयॉर्क च गुजारी अखीरले पल उन्होंने डायलस लै गए उत्थे ही उन्होंने क्रिमेशन हुई ज़ाहिर है फिर उन्होंने याद च अंतम अरदास रिचमंड हिल गुरुद्वारा साहब हुई जून के एंड च और जदों तक उन्होंने जड़ियाँ ने एशिज वो मिलदियाँ ने उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट मिलता है और सारे परिवार वाले जड़े ने वो डिसाइड करते हैं कि भाई जल प्रवाह करने। सो बीते सैटरडे जमाइका बे जड़ा कि ऑफ क्रॉस बे बुलेवार्ड है रनिंग वाटर है उस थां दे उत्ते जिथे परिवार दे उन्हां दे बच्चे भैन जी ਜਿਹੜੇ मौजूद सन होर भी उन्होंने वैल विशर दर्शक बैकग्राउंड देख सकते हैं तुसी भी TV 84 की साडी टीम भी सारी आई और अखीरला ये जड़ा अरदास ही हुंदी है होर तो उत्थे कोई रस्म नहीं जुड़ी हुंदी कि भाई अपना जीवन सफ़र निभांदियां जे कोई भुल चुक हुई है तो रब मुआफ़ करे और उन्होंने अपने चरनां च निवास दे। जल प्रवाह करन तो बाद फिर सारे ही ਜਿਹੜੇ परिवार ਦੇ वैल विशर सी वो गुरुद्वारा रिचमंड हिल आए अरदास हुई और लंगर छक के एक पासे एक जिंदगी मुकम्मल हुई और साडे लई एक साडा लगभग जिन्हां दे नाल 35 वरियां दी एक अटुट सांझ सी यादां 'च तां हमेशा वो रहणगे और उन्हां दा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट TV 84 है उस नूं भी असीं जिहड़ा चाहांगे कि भाई जिहड़ा वो बुलंदियां तक ले जाइए। टॉपिक तो तुसी होर डिस्कस किया पर मैं इत्थे ही क्लोज कर दें असीं अगले टॉपिक्स दे विच उहनूं प्रोसीड करांगे। जी राज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ने ब्रेक व्यूअर्स तुसां इसी तरह बने रहना मिलदे हां छोटे ਜਿਹੇ वक्फे तो बाद।